پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے روشن معیشت بجلی پیکج کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا معاشی اعلان سامنے آیا ہے. صنعت اور زراعت کے فروغ کے لیے روشن معیشت بجلی پیکج متعارف کرا دیا ہے. اس پیکج کے تحت آئندہ 3 سال تک صنعتی اور زرعی شعبوں کو اضافی بجلی صرف 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ کے رعایتی نرخ پر فراہم کی جائے گی. وزیر اعظم نے کاروباری برادری سے ملاقات کے دوران بتایا کہ اس وقت صنعتوں کو 34 روپے اور زراعت کو 38 روپے فی یونٹ بجلی مل رہی ہے، مگر اب ان نرخوں میں نمایاں کمی کی جا رہی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ رعایتی بجلی سے پیداوار بڑھے گی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور برآمدات میں بھی اضافہ ممکن ہوگا. شہباز شریف نے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ روشن معیشت پیکج ملک کی ترقی کی سمت میں ایک اہم قدم ہے. ان کے مطابق جب صنعت اور زراعت ترقی کریں گے تو معیشت مضبوط ہوگی اور ملک قرضوں کے بوجھ سے آزاد ہونے کی راہ پر گامزن ہوگا. تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیئرمین آل پاکستان اتحاد سید محمود بخاری نے ہمیں جوائن کیا ہے. صدر آل چیمبر آف کامرس فہیم الرحمان سہگل صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے بخاری صاحب آپ کی جانب آؤں گی. روشن معیشت بجلی پیکج جو سامنے آیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، اب کیا سمجھتے ہیں کسان برادری کے لیے کتنا بڑا ریلیف ہے؟ کیا سب سے بڑے جو چیلنجز سامنے آتے تھے کسانوں کو وہ بجلی سے ریلیٹڈ تھے یا دیگر اور مسائل ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شکریہ شہربانو آپ کا اور آپ کے سنو ٹی وی کا. جو آپ نے ابھی یہ خبر دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ خوشائن خبر ہے اگر یہ ایسا ہو جائے جی، کیونکہ حکومتیں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ اعلانات کرتی ہیں اور اپنی واہ واہ کرواتی ہیں، اشتہارات بھی آتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. اگر آپ پچھلا ریکارڈ ان حکومتوں کا دیکھیں تو ہمیں اس طرح سے وہ خوشی نہیں ہو پا رہی. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ پھر کوئی نہ کوئی ٹیکس لگ جائے گا جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے مد میں یا کوئی اور اس طرح کا ہو جائے گا. اگر آپ دیکھیں کہ بہت سے اعلانات، بہت سے پیکج، ہم کہتے ہیں کہ ملک کو پیکیجز کے اوپر مت چلائیے، یہ کوئی کمپنی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے کسانوں کو. دیکھیں کسانوں سے جڑی ہوئی یعنی زراعت سے جڑی ہوئی ہے صنعت. جب زراعت بہتر ہوگی تو صنعت خود بخود بہتر ہو جائے گی. جب زراعت جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہوگی جس طرح کہ اب ہے تو اس کے اوپر جب تک یہ ان پٹس کو سستا نہیں کریں، صرف ایک بجلی کے کر دینے سے ہی کوئی انقلاب برپا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ آپ نے پوچھا ہے کہ مزید جو مسائل ہیں کہ کھاد آپ دیکھیں کہ ڈی اے پی کھاد جو ہے وہ آپ اندازہ کیجئے کہ 3,000 روپے بڑھ گئی چند ماہ کے اندر، 3 ماہ کے اندر 3,000 روپے کا ڈی اے پی کی جو اس میں ایک بوری میں اضافہ ہو گیا. اسی طرح جو ہے وہ آپ کی یوریا کے اندر اضافہ ہو گیا. اور اگر بجلی کا یہ خدا کرے کہ اگر یہ اس پہ عمل درآمد بھی ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ خوشائن ہے. چلیں 3 سال جو ہے وہ اس کا ریلیف ضرور کسانوں کو ملے گا. جو ابھی 38 روپے کہہ رہے ہیں، ہم تو 50 روپے جو ہے وہ یونٹ اس وقت بھر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کس طرح سے کہا گیا کہ 38 روپے پہلے بھرتے تھے اور اب 23 روپے. تو بہرحال اگر کوئی بہتر اعلان ہوا تو ہم اس کو ایک مطلب بہتر یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے جو دعوے ہیں یہ پہلے بھی حقیقت پر مبنی نہیں تھے. ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا بخاری صاحب. فہیم الرحمان صاحب آپ کی جانب آؤں گی. بزنس کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو پیکج سامنے آیا ہے 34 روپے سے کم ہو کر 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ بجلی کر دی جائے گی، اس سے بزنس کمیونٹی کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اور پچھلی حکومتوں کے اگر ہم ریلیف پیکیجز کی بات کریں تو کیا پہلے جو اعلانات کیے گئے تھے اس پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوا تھا؟ جی تھینک یو ویری مچ جی. اور میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا جی کہ یہ لاہور چیمبر کا بڑا درینہ مطالبہ تھا کہ اس وقت ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے نا ہماری ٹریڈ اور انڈسٹری کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم ریجنل کنٹری میں کمپیٹیٹیو نہیں ہیں، ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے اور بلکہ لوکل جو ہماری لوکلائزیشن ہے اس کی طرف بھی ہم جو اتنی بڑی ہماری کنزیومر مارکیٹ ہے 240 ملین پیپلز کی، یہاں پہ ایک بہت بڑا یعنی ان کی ایک کنزمپشن ہے بہت ساری پروڈکٹ کی، وہ ہم پوری نہیں کر پا رہے. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس
بہت زیادہ ہے, اور اس میں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ پاور سیکٹر کی پرائسز ہیں. میرے خیال میں ریجن میں کہیں بھی 6 سے 8 سینٹ سے زیادہ نہیں ہے, ہماری 12 سینٹ تھی. اور آپ کو پتہ ہے ریٹ آف انٹرسٹ بھی ریجنل کنٹری سے ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, اور اسی وجہ سے اس پچھلے 3 ماہ میں ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی 9.37 بلین US ڈالر ہو گیا ہے کافی عرصے بعد, جو کہ ہم نے کچھ عرصہ اس کو مینٹین رکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ریئل سینس میں, جس طرح محمود صاحب نے بھی بات کی, ریئل سینس میں اگر اپلائی کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہماری انڈسٹری کو بہت بڑا ریلیف ملے گا. اگر انڈسٹری کو ریلیف ملے گا تو ہماری انفلیشن بھی کم ہوگی اور ہم ایکسپورٹ بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے, جو اس وقت ہم ریجنل کنٹریز میں نہیں کر پا رہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ٹیرف انڈیا پہ لگایا گیا تھا وہ بڑی تیزی سے ری نیگوشیٹ ہو رہا ہے انڈیا اور امریکہ کے دوران, اور مجھے آج ہی پتہ لگا ہے کہ وہ 15 سے 20% شاید وہ ٹیرف کم ہو جائے. اور یہ اس دوران یہ جو ان بٹوین جو پیریڈ تھا ہم اس سے بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پائے, کیونکہ مجھے یہ یقین تھا کہ اگر وہ ٹیرف ان پہ لگائے اور ہمارے پہ الٹا جو ٹیرف 10% کم ہوا تھا 29 to 19%, تو میرے خیال میں اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہم خاطر خواہ اس سے فائدہ اس لیے نہیں اٹھا پا رہے کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے, اور اس میں مین فیکٹر جو ہے ہمارا پاور ٹیرف ہے, ہماری الیکٹریسٹی اور یہ جو گیس کی پرائسز ہیں یہ ریجنل کنٹریز میں بہت زائد ہے. اور یہ جو چونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ٹوٹل پروڈکشن ہے الیکٹریسٹی کی وہ 43,000 میگا واٹ ہے, جبکہ ہمارے یہاں جو میکسیمم اس کا گرمیوں میں جو اس کی کنزمپشن ہے وہ 25 to 26,000 میگا واٹ ہے, اور سردیوں میں کم ہو کے تقریباً 10 سے 12,000 میگا واٹ رہ جاتی ہے. یہ جو سرپلس اس کی جو ہمارے پاس یہ اتنی بڑی ایک کنزمپشن تھی, ہمارا مطالبہ تھا کہ اس سرپلس کو اگر آپ بجائے اس کے کہ وہ ضائع ہو اس کو کنزیوم کریں اور اس کے جو رعایتی نرخوں پہ ہمیں اس کو سبسیڈائز کر کے پرائز کو اپنی انڈسٹری کو دیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس کچھ سرپلس چیز ہو جاتی ہے تو بزنس کمیونٹی, اگر بزنس لینگویج میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز زائد ہو تو اس کی سیل لگا دی جاتی ہے, تو وہ جلدی بک بھی جاتی ہے اور اس کی کنزمپشن بھی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملات میں صنعت کاروں کے لیے فائدے ہوتے ہیں اگر اس طرح کے معاملات کو دیکھا جائے اور عمل کیا جائے. بخاری صاحب آپ کی جانب آؤں گی, اگر جیسا کہ آپ کی جانب سے ذکر کیا گیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی بہت سے وعدے اور دعوے کیے گئے لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اگر بجلی کی فراہمی میں تسلسل نہیں رہا تو پھر اس سے کیا نقصانات دیکھنے پڑیں گے کسان, جتنے بھی کسان برادری ہے, اس کے علاوہ آپ کے خیال میں حکومت کو کسان طبقے کے لیے بہتری کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ جی شہر مانو, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی پالیسی نہیں بناتی کسی بھی, جس طرح یہ کراپ ہے, میں گندم کی آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ گندم کی صحیح پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے آج سارے پاکستانی جو ہے وہ اس کا عذاب بھگت رہے ہیں, آٹا مہنگا ہو رہا ہے, جبکہ یہ کہا گیا تھا ہم سے تو 1800 روپے میں لے لی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ فیصلہ کرتے وقت جو ہے وہ اس طبقے کو بٹھاتے ہی نہیں ہیں ساتھ. میرے خیال میں کہ شاید تاجر برادری کو یا چیمبر آف کامرس والوں کو تو اتنی ضرور عزت دے دی جاتی ہے, لیکن کسانوں سے تو معذرت کے ساتھ حکومت پوچھنا شاید اپنی بے عزتی سمجھتی ہے کہ کبھی بھی وہ رابطہ نہیں کرتی. اب اس میں جب آپ پالیسی صحیح نہیں بناؤ گے تو پھر اس کے نقصانات ہوں گے. آپ نے جو ہے ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ گندم کا شارٹ فال آ گیا, گندم ابھی باہر سے منگوانے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. جس طرح اب گنا آ رہا ہے, گنے کا موسم آ گیا, لیکن اس کی کوئی پالیسی نہیں ہے, اور وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کسان سے گنا خریدا جائے گا اور مرضی سے اپنی چینی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر بیچی جائے گی. تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کام سے باہر نکلنا ہے. اگر باہر نکلنا ہے تو پھر وہ فری مارکیٹ کر دیں, پھر مارکیٹ فورسز اس کا تعین کریں. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب گندم اوپر جانے لگی تو میڈم نے وہاں پہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پہلے ہمارا جو جب خون چوس لیا ان مافیاز نے, اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اس کا ریٹ کہاں پہنچ گیا. اسی طرح گنے کے اندر کیا کہ ہم سے سستا گنا خرید کر لیا, آج 220 روپے جو ہے مارکیٹ کے اندر آپ کو چینی مل رہی ہے پاکستانیوں کو. جو غریب آدمی کی ایک ہوتی ہے کہ اس نے چائے کا ایک سڑکا لینا ہوتا ہے اور
وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے, وہ بھی اس سے اس کی جو ہے خوشی چھین لی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دن بدن ان پٹس دیکھیں بڑھ رہی ہیں, اور یہ عجیب مطلب طریقہ واردات ہے کہ کراپ کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. یعنی گندم 2023 کے اندر میں 3900 روپے میں بیچ رہا تھا, اور آج جو ہے وہ 2025 کے اندر جو ہے وہ اس کو اب ہم سے جو انہوں نے وہ 1800 روپے میں اور 2000 روپے میں لی. اور آج سے 3 سال پہلے گنے کا ریٹ یہی تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ نے 450 اور 400 روپے, اور حکومت جو ہے وہ اس وقت پیچھے ہٹ جاتی ہے جب کسانوں کی باری آتی ہے, اور جب جو ہے وہ کسانوں کی فصل آ جاتی ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب, آپ کا موقف آ گیا کہ حکومت کو آپ لوگوں کے نمائندوں کو بٹھا کر مشاورت سے ریٹس طے کرنے چاہیے تاکہ کسان برادری کی بھی سنی جائے. فہیم صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. یہ اگر معاملات ہو جاتے ہیں, بجلی کے یہ نرخ جو بتائے گئے ہیں اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے, تو عام عوام کے لیے اس میں کیا فائدے ہیں؟ کیا مارکیٹس میں جو چیزیں موجود ہیں اس میں ان کے نرخوں میں بھی کمی آئے گی؟ لیکن جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے, الٹیمیٹلی آپ کی جو پرائسز کاسٹ جب بڑھتی ہے تو آپ کی جو پروڈکٹ کی پرائس ہے, الٹیمیٹلی جو بھی مینوفیکچرر ہوتا ہے یا پروڈیوسر ہے, جس طرح یہ ہماری ایون ایگریکلچر ہے, اگر اس کی کاسٹ بڑھے گی تو اس کی قیمت الٹیمیٹلی بڑھ جائے گی. تو جو یہ دونوں چیزیں پروپورشنل ہے, اگر آپ کی کاسٹ کم ہوگی تو ظاہر ہے انفلیشن کم ہوگی, عام عوام کو اس کا فائدہ ہوگا, چیزیں جو ہیں لوگوں کی دسترس میں آ جائیں گی. تو ہم یہ مطالبہ اس حوالے سے بھی کرتے رہتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ہم ایکسپورٹ وائبل ہو جائیں گے. دوسرا, ہمارے اپنے ملک میں جو ہے لوکل انفلیشن جو ہے وہ اس وجہ سے کم ہو جائے گی جب ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے فہیم الرحمان سہگل صاحب اور سید محمود بخاری صاحب, اس سارے معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے. ناظرین, وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں جاری ہے. اجلاس میں ملک کی مجموعی معاشی, سیاسی اور داخلی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے. اجلاس میں پاک افغان بارڈر کی صورتحال اور سیز فائر پر بھی اہم غور متوقع ہے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں مذہبی جماعت تحریک لبیک پر پابندی سے متعلق معاملہ بھی زیر غور آئے گا, جبکہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے امور پر تفصیلی بریفنگ کی جائے گی. مگر سوال یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی ممکن ہو جائے گی؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پر سب کی نظریں مرکوز ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں رضوی برادران کی گرفتاری انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے. کسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ حمید گل صاحب نے, چیئرمین ہیں تحریک جوانان پاکستان پارٹی. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جیسے کہ اجلاس کے حوالے سے ابھی ہم نے بریکنگ بھی دی ہے, آپ کو اس حوالے سے علم ہوگا. تحریک لبیک پر ممکنہ طور پر پابندی لگانے کا یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے, بات ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے یہ فیصلہ درست ہے یا پھر نقصان دہ ہے؟ کیونکہ حکومت کا صاف موقف ہے کلیئر کہ جو بھی حکومت سے یا ریاست سے ٹکرائے گا اس کو کسی قسم کی بھی رعایت نہیں دی جائے گی. الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پہلے بھی پابندی لگ چکی ہے. اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا جو پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے اندر. لیکن پھر کیا ہوا, اسی طریقے سے ہم ماضی کے اندر جھروکوں میں جائیں تو مختلف پی کے میپ کے اوپر اور دیگر کے اوپر جو ہے پابندیاں لگیں, لیکن اس کے بعد ان کے اوپر مقدمات بھی قائم ہوئے, حیدرآباد ٹریبیونل کیس بھی قائم ہوا. لیکن پھر اس کے بعد آج وہ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے پھر مستقبل میں آ کے حکومتیں قائم کی. تو میرا خیال ہے کہ تمام ان جماعتوں کے اوپر پابندی عائد ہونی چاہیے جو پاکستان میں نقص امن امان کا باعث بنتی ہیں, جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتی ہیں. 9 مئی کے واقعات بھی ہیں, میرے خیال میں وہ اس سے بڑھ کر واقعات جو ہے وہ نہیں ہوئے. تو 9 مئی کے اندر جو ملوث تھے لوگ, کیا ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دی جائے گی؟ یہ بنیادی وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے پھر معاشرے کے اندر ظاہر ہے ایک متبادل سوچ قائم ہوتی ہے, چاہے وہ تحریک لبیک ہو, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو, یا وہ کوئی میری جماعت تحریک جوانان ہی کیوں نہ ہو. اگر ہم کسی بھی سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, ریاست کو نقصان پہنچاتے ہیں, قانون کو جو ہے جو ریاست کا قانون ہے اس کے خلاف جاتے ہیں, تو میرے خیال میں ان کے خلاف کارروائی عمل میں لانی چاہیے اور سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. لیکن صرف یہ وقتی کا جو ہے معاملات نہیں ہونے چاہیے. نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے اوپر جو باقی نکات ہیں, جو ابھی 14 ہو گئے ہیں رہ کے, تو 14 نکات
के ऊपर अमल जो है अभी तक जो है जिन्होंने नहीं किया उनके खिलाफ भी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि वो 14 नुकात के ऊपर दानिस्ता तौर पर अमल ना करने की वजह से इतनी जो हमारी शहादतें हुई, जाहिर है उसका जवाबदेह कोई तो होगा। तो ये जो तकरीबन एक दिहाई से ज्यादा गुजर गया नेशनल एक्शन प्लान को मारद वजूद में आए, इनके ऊपर अभी तक जो है वो मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। और मेरे ख्याल में तहरीक लब्बैक समेत तमाम जमातों को जो है अपने मुल्क का कानून जो है वो हाथ में नहीं लेना चाहिए। और यकीनन मैं समझता हूं कि इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी भी होनी चाहिए, ताकि जो भी इसके अंदर तहरीक लब्बैक के जो अनासिर थे या कोई और थे, उन सब को जो है वो अवाम के सामने आना चाहिए। बहरहाल वो जो भी वाकयात हुए वो अफसोसनाक थे। जो 9 मई वाले वाकयात थे वो इंतहाई हमारे लिए एक शाह बाप की हैसियत रखते हैं। इन सब के हवाले से जो है जामे मंसूबा साजी करनी चाहिए। कौम आपके साथ खड़ी है। कोई भी अमल जिसके अंदर पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचता है, ऐसा अमल जो है वो मेरे ख्याल में इंतहा पसंदी के जुमरे में आना चाहिए, ना कि उसको जो है सियासत के रंग दे दिए जाएं। मेरा ख्याल है कि तमाम तहरीक लब्बैक समेत तमाम लोगों को सियासत की भी इजाजत होनी चाहिए और तमाम को जो है इंतहा पसंदी को भी अपनाने से जो है रोकना चाहिए। आपको याद होगा कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जो है वो जब उनका वाकया हुआ, उनका मर्डर हुआ, तो उसके बाद जो है एक बड़ी तादाद जो बाहर निकली लोगों की, उन्होंने बाकायदा रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए, उन्होंने गाड़ियों को जो है नुकसान पहुंचाया, आग लग गई, तकरीबन 1000 से ज्यादा गाड़ियां जो थी वो जल के खाकस्तर हो गई। ये तमाम अमल जो हैं मेरे ख्याल में इनको नगाह रखनी चाहिए। और इस किस्म के लिए अभी आप देखें अमेरिका के अंदर जो नो किंग्स जो एक मूवमेंट चली, उसके अंदर कोई, हालांकि 70 लाख लोग जो थे अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में निकले, लेकिन किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ये एक अच्छी बात है। हमें भी अपने, मेरे ख्याल में जो सियासी पार्टियां हैं, मेरी पार्टी समेत सब पार्टियों को चाहिए कि वो अपने कारकुनान को जो है वो ट्रेनिंग दें और उनको बताएं कि एहतजाज करने के तरीके होते हैं। एहतजाज का मतलब लड़ाई नहीं होता, एहतजाज का मतलब जो है वो जंग व जदल नहीं होता, नुकसान नहीं पहुंचाना होता, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करना नहीं होता, एम्बुलेंसें के रास्ते रोकना नहीं होता। उसमें जो है जरूरी नहीं है कि पुलिस के ऊपर पथराव किया जाए या उनके ऊपर फायरिंग की जाए। ये गलत अमल है, ये जमहूरी रवैये नहीं हो सकते, क्योंकि जमहूरियत जो होती है वो तो जमहूर की आवाज होती है। उसके अंदर तो जो है एक गिव एंड टेक की बात की जाती है, उसके अंदर तो सियासी रास्ते निकाले जाते हैं, ना कि इंतहा पसंदी के रास्तों से जो है मुल्क की बदनामी का बायस बने। मेरे ख्याल में इस किस्म के तमाम रवैयों को जो है मुल्क को और कौम को मुस्तरद करना चाहिए और तमाम लोग जो अपना एक राइट रखते हैं, जो कि उनका पाकिस्तानी आइन के मुताबिक उनका हक है कि वो अपने एहतजाज और अपने जो एक सोच और अपनी फिक्र और अपने सियासी नजरिए को परवान देना चाहते हैं वो जरूर करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये एक मेरे ख्याल में रेड लाइन है। जितनी जल्दी हम इस रेड लाइन को जो है वो समझ लें उतना ही अच्छा है। बहरहाल मैं समझता हूं कि वजीर आजम साहब और उनकी काबीना जो है वो इन तमाम बातों के ऊपर जो मैंने कही और बल्कि शायद उनको इससे ज्यादा इल्म हो, यकीनन जो कि होगा, उनको चाहिए कि इस तरह के तमाम फितना फसाद जो है जो कि मुल्क की इज्जत को ठेस पहुंचाते हैं, उन लोगों के लिए कोई रियायत, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी चाहिए। बिल्कुल, और ये वाज़ेह तौर पर कहा भी गया है कि जो भी रियासत से टकराएगा उसके खिलाफ मुकम्मल तौर पर कार्रवाई होगी और कोई रियायत नहीं की जाएगी। इसी अहम इजलास के अंदर पाक अफगान बॉर्डर पर जो सूरत हाल है उस हवाले से भी गुफ्तगू की गई। दाखिली सलामती की सूरत हाल तो पहले से ही हसास है। ऐसे वक्त में दाखिली जो हम तनाव देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं? क्या ताकत का इस्तेमाल किया जाए या फिर इस मामले में या मकालमे और मफाहमत की पॉलिसी को इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, रियासत जो है बड़ी मजबूत हुआ करती है, रियासत के पास बिल्कुल ताकत होती है और उनके पास आईनी हकूक होते हैं उन ताकत को इस्तेमाल करने के लिए। ये सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे अब्दुल साहब और उनका कहना था कि जो भी कोई रियासत से टकराएगा बिल्कुल ये पॉलिसी दुरुस्त है हुकूमत की जानिब से कि रियायत नहीं बख्शनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मुल्क की सियासी गहमा गहमी के हवाले से। तो आज वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए रावलपिंडी पहुंचे, जहां मुसलसल इंतजार के बाद भी उन्हें बानी तहरीक इंसाफ से नहीं मिलाया गया। जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि अदालती हुक्म के बावजूद उन्हें अपने कायद बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। उनके मुताबिक जहां रोका गया वहीं बैठ गए और अब आवाम को सोचना होगा कि हम किस समत की जानिब जा रहे हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर अपने लीडर, अपने कायद से पॉलिसी गाइडलाइन लेना चाह रहा हूँ कि मैंने किस तरह जो है आगे चलना है, किस तरह जाना है।
क्योंकि 2 साल से मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, तो ये मुलाकात इंतहाई ज़रूरी है। और कल इंशाल्लाह कल से मैं अवाम के दरमियान जा रहा हूँ और अवाम को जो है अपना मुकदमा अवाम के सामने पेश करूँगा और फिर अपने अवाम से कहूँगा कि मेरा इंसाफ आपने करना है और फिर इंशाल्लाह ताला अवामी इंसाफ होगा पाकिस्तान में। हैसियत कारकुन, हैसियत वज़ीर आला नहीं, हैसियत कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की तरफ से जो भी हिदायत आएगी, चाहे वो जो भी हो, तो इंशाल्लाह ताला उस पर मनोवान अमल करूँगा इंशाल्लाह। तो वज़ीर आला KP की जानिब से क्लियर कहा गया, एक तरफ तो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि अहम पेशकश सामने आ रही है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी दरख्वास्त दे तो बानी PTI को अडियाला जेल से बनीगाला रिहाइशगाह मुंतकिल किया जा सकता है। उनके मुताबिक जेल में हज़ारों कैदी इमरान खान के मौजूदगी से मुतासिर हो रहे हैं, लिहाजा अगर PTI चाहे तो हुकूमत बनीगाला को सब जेल करार देकर इस सारे मामलात को कर सकती है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा PTI साबिक स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो पेशकश की गई है, आप समझते नहीं है बहुत बेहतरीन पेशकश है? अपने ही घर को अगर सब जेल बना दिया जाएगा तो मज़ीद आसानियाँ होंगी बानी PTI के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। देखें, ऐसी ऑफर्स तो बड़े अरसे से खान साहब को मिल रही हैं और लेकिन उन्होंने इन ऑफर्स को ऑलवेज रिजेक्ट किया है बिकॉज के वो एक लीडर है और लीडर होने का उन्होंने सबूत फराहम किया है इतना अरसा जेल में रहकर और एक तंग और तारीख कोठरी में। तो उनका यही कहना था कि पहले एक बात चल रही थी कि रिहाई की, उन्होंने कहा मुझसे पहले मेरे सारे वर्कर रिहा होंगे तब मैं रिहाई मानूंगा। तो मैंने उनकी तो ये ख्यालात हैं और ये सोच है अपने वर्कर्स और पार्टी के बाकी रहनुमाओं के लिए। और देखें, असल बात की तरफ ये नहीं आते, सब जेल करार देना और वहाँ फैसिलिटेट कर देना। बात यह है कि ये मुकदमात जो है उनके खिलाफ, उनको क्यों नहीं ख़त्म करते कि वो सारे फेक हैं, झूठ पे मबनी हैं और 9 मई का इतना ढिढोरा पीटते हैं, एक भी फुटेज नहीं देते 9 मई की। सारे जगहों पे इनके कैमरे ख़राब हो गए थे। ये कोई बात है? यही से पता लग जाता है। तो लिहाजा इस तरह की कोई भी ऑफ़र इमरान खान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, यानी आपकी जानिब से ऐसी कोई ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं होगी। गनी साहब, असद कैसर साहब ने भी इस पर गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत अगर संजीदा है तो पार्टी इस बात पर, इस मामले पर गौर कर सकती है, मगर सबसे बेहतर यही होगा कि वो बानी PTI को अब ज़मानत दे दें, क्योंकि जो ज़मानत के हकदार तो वो हैं कानूनी तौर पर, लेकिन हुकूमत के जो प्रेशर की वजह से उनको ज़मानत नहीं दी जा रही। आप समझते हैं कि हुकूमत की वजह से उनको ये सब कुछ किया जा रहा है उनके साथ? आपका क्या इस बात में क्या शक है? जरा मैं तो आज जी जो हमारे साथ हुआ, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुहेल अफरीदी साहब की रेट पिटिशन थी उसके लिए और फुल बेंच के साथ थी, लार्जर बेंच के पास। तो उन्होंने हमें आज अलाउ किया कि सुहेल अफरीदी साहब को आज अपने लीडर से, इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त है और आज मिलाया जाए। और जेल सुपरिटेंडेंट यहाँ हाई कोर्ट में मौजूद था। हम गए सारे उसके बाद और वहाँ पे जाके पुलिस ने आगे इतनी भारी नफरी उन्होंने डिप्लॉय से इनकार कर दिया। अब देखिए, अदालतों की भी तौहीन हो रही है इस मुल्क के अंदर इसके अंदर कानून कौन, तो आज तक यही समझ नहीं आ रही कि हम इंसाफ के लिए, देखें हमने कितने दरवाजे खटखटाए जी कि हमारा 9 मंतखब वज़ीर आला है, उनको एडवाइस बाकी चीजों के लिए ये कोई अचंभे की बात ही नहीं है। कोई हम लोग खुद नहीं जीते हुए, के नाम पे जीते हुए हैं। तो वो उन्होंने कहा लोगों को जवाबदेह होना है, तो मुलाकात करवा दी जाती तो एक अच्छा असर भी पड़ता, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई, हमारी नहीं होने दी। और ये अदालतों की भी तौहीन है। लेकिन अब ये टाइम ज़ाया होगा, अब हम कंटेम्प्ट तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन बात यह है कि जब इन बिल्डिंगों से इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर ख़त्म कर दें ये चीज़ें ही पे, बस फिर इनकी ज़रूरत क्या है इनके ऊपर खर्चात करने की। तो ये अदालत ने तो आज फैसला कर दिया था कि मिलें, अब हुकूमत ने ही नहीं मिलने दिया ना। तो हुकूमत क्या चाहती है, क्या उनके मज़मूम इरादे हैं, क्या उनके अज़ाइम हैं? बिल्कुल गनी साहब, वज़ीर आला KP की जानिब से कहा गया है कि मैं आवाम के पास जाऊंगा और आवाम से फैसला करवाऊंगा कि वो क्या चाहते हैं। तो क्या इससे कोई एहतजाज सामने आने वाले हैं, कोई मार्च की जाएगी आप लोगों की जानिब से?
دیکھیں آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. ہم نے سہیل افریدی صاحب نے اسپیکرز کو خط لکھے, چیف جسٹس صاحب کو خط لکھے, چیئرمین سینٹ کو خط لکھے, کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا, 2 دفعہ ڈالا گئے, اس دن بھی گئے, آج پھر گئے, اور کیا کریں ہمارے پاس آپشن انہوں نے کون سا چھوڑا ہے. تب انہوں نے آج کہا ہے کہ میں اب عوام کے پاس جاؤں گا, اور انہوں نے پہلے سے ایک پلان بنایا ہوا ہے. وہ ابھی پہلے خیبر میں جا رہے ہیں, پھر کرک جا رہے ہیں, پھر شب قدر چرسدہ میں جا رہے ہیں, اور پھر اگر انہوں نے ملاقات نہ کروائی تو پھر رفتہ رفتہ چیزیں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی. دیکھیں یہ سہیل افریدی جو ہے نا, یہ کوئی نیا چہرہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. یہ 18 سال سے یونیورسٹی سے لے کے, کالج سے لے کے آج تک وہ پالیٹکس میں ہے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے, یوتھ پالیٹکس کی ہے, اور ویری رینون پرسن, اور ٹرائبل سے اس کا تعلق ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا ایریا ہے, اور جو سارے ان کو لائک کرتے ہیں اور چاہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سہیل کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, یہ اس کا کس طرح اظہار کرے اس ازالے کے لیے. تو یہ پھر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک اس وقت ایک قسم کی حالت جنگ میں ہے. ہمیں انڈیا بھی آنکھیں دکھاتا رہتا ہے. پہلے بھی ان کو شکست عبرتناک ہوئی. ادھر افغانستان کے ہمارے ایشوز چل رہے ہیں, بیک کے ساتھ ہوا ہے. تو اب ادھر کے پی کا اس میں شروع ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کا. تو یہ کسی صورت بھی ملک اس طرح کی چیزوں کا اس وقت متحمل نہیں ہے, اور یہ خود شہ دے رہے ہیں. غنی صاحب, یہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی اب کیا سوچ رہی ہے؟ اگلا لاہ عمل کیا ہوگا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ جو کہا گیا کہ عوام فیصلہ کرے گی, وہ کس طرح سے کروایا جائے گا عوام سے فیصلہ؟ دیکھیں عوام سے فیصلہ کرانے کا تو یہی مقصد ہے کہ وہ ایک ان سے اپنا کیس تو عوام کے اب کس کے سامنے پیش کریں. سوال تو یہ پیدا ہوتا. شہباز شریف صاحب سے بھی کے سامنے کیس پیش ہوا. انہوں نے فون کیا افریدی صاحب کو مبارکباد کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ جی میری ملاقات کروا دیں. انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا. کس سے پوچھیں گے وہ؟ تو یہ پوچھا آپ لوگوں نے ان سے؟ پاکستان ہے, کون پوچھے گا جی ان سے؟ وہ تو ٹیلی فون کال تھی, تو اس میں انہوں نے یہ بات کر دی. بار کیف دیکھیں, ہم بے وطن پاکستانی ہیں, ہم سخت دہشت گردی کے خلاف ہیں, اور بہت دہشت گردی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں. ہم کبھی بھی اس طرح کی چیزوں ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں بھی تو کوئی راستہ دکھائے نا کہ اب ہم اپنے جائز حقوق کے لیے ایک ملاقات, جیل کی ملاقات, کس قیدی سے ملاقات مشکل ہوتی ہے, یا کس قیدی سے ملاقات کے لیے آپ کو عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں. ایک ڈے ہوتا ہے لوگ جا کے ملتے ہیں. یا ان کا عجیبی سسٹم ہے ان لوگوں کا. اتنی پولیس ڈپلائی کی ہوتی ہے, 4 ناکے لگے ہوتے ہیں, اور تضیق ہوتی ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے مشتاق غنی صاحب, سینئر رہنما پی ٹی آئی, اور ان کی جانب سے کہنا تھا کہ ہم ملک سے محبت کرنے والے ہیں, اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب ملک میں یہ سارے معاملات بہتر ہوں, اور وہ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو وہ باہر آئیں. ایک بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. روس یوکرین جنگ ایک نئے موڑ پر پہنچ گئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس پر نئی اور سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں, جس کا ہدف روس کی 2 بڑی تیل کمپنیاں روسنیفٹ اور لیوک آئل کے نام سے شامل ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ اقدام روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے کیا گیا. ان کے مطابق اب وقت یہ کہتا ہے کہ پوٹن امن کے لیے سنجیدہ رویہ اپنائیں, کیونکہ جنگ نے ہزاروں جانیں لے لی ہیں. ادھر روس کی تازہ بمباری میں یوکرین کے مختلف علاقوں میں 7 افراد ہلاک ہو گئے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ روس پر پابندیوں کا مقصد میدان جنگ میں نہیں بلکہ مذاکرات کی میز پر لانا. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ نے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. آپ کیا سمجھتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ روس پر جو نئی اقتصادی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں, کیا واقعی جنگ بندی کے دباؤ کا یہ اس میں کام کریں گی, یا پھر یہ سیاسی دکھاوا ہے اور ایک اور کوئی چال چلی جا رہی ہے؟ روس کے اوپر آلریڈی بہت پابندیاں ہیں, پوری سینکشنز ہیں, اور پھر وہ سنیپ بیک سینکشنز جو ہیں وہ ڈبل اور ٹرپل ہیں, اور روس ان میں نہ صرف سروائیو کر رہا ہے بلکہ تھرائیو بھی کر رہا ہے. تو اب اگر ہم اپنے ناظرین کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے چلیں, تو ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ الاسکا میں پوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی. بہت پر امید قسم کا کمیونیکے سامنے آیا, لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بہت سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرنے شروع کر. اب صورتحال یہ ہے کہ روس جو کہ ایک
अपनी फंडामेंटल आइडियोलॉजी के ऊपर यूक्रेन को डी नाजिफिकेशन करना चाह रहा है और उसकी जो है वो डी रेडिकलाइजेशन करना चाह रहा है और वो जो है वो किलोमीटर बाय किलोमीटर आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और रूस को रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसको जो उसने इस्तांबुल जो एकॉर्ड हुआ था यूक्रेन और रूस के दरमियान उस पर अगर अमल किया जाए। तो अब हाल ही में होने ये वाला है कि बुडापेस्ट में दोबारा मुलाकात की उम्मीद है ट्रंप की और पुतिन की, और उससे पहले थोड़ी सी प्रेशर बिल्डिंग टेक्निक भी हो सकती है कि जी आप प्रेशर बिल्ड करें, क्योंकि अभी टाइम और डेट जो है वो डिसाइड नहीं हुआ कि बुडापेस्ट हंगरी में दोनों जो हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन बात हो रही है कि मिलेंगे। उससे पहले ट्रंप जो है वो जेलेंस्की से मिले हैं और जो अंदर की खबरें हैं जो कि बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में और ऐसी लेगेसी मीडिया पे छपी भी कि ट्रंप बहुत गुस्से में थे और वहां पे कोई नक्शे वक्शे भी अंदर जो है वो फाड़ते रहे और बहुत गुस्से से बोलते रहे और कहा कि मैं जो टॉमाहॉक्स हैं वो आपको मिसाइल नहीं मिलेंगे। तो इसमें भी आप देखें कि गजा की तरह बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि जो पार्टी एक है उसके पास मसले का हल नहीं है, सिर्फ नोबेल प्राइज जो है वो हासिल करना चाहते हैं, जो कि पुतिन ने भी कह दिया है कि अगले साल हम भी ट्रंप को जो है वो नॉमिनेट कर देंगे नोबेल प्राइज के। लेकिन मसला सिर्फ वही है कि ट्रंप जो है वो जंगे रुकवाना चाहते हैं, उनकी डीप स्टेट ऐसा नहीं करना चाहती, और यूरोप जो है वो रूस की ये जो यूक्रेन की वॉर है, जो प्रॉक्सी वॉर वो रूस के साथ कर रहा है, उसको भी वो नहीं रोकना चाहता। अब उसी के अंदर वो इंटेंगलमेंट है, डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं। रूस ने ये जंग या ये जो प्रोवोकेशन है इसको शुरू ही नहीं करना था। मसला सिर्फ दमबास के अंदर जो रूसी बोलने वाले लोग हैं और जो इनका कैनोनिकल चर्च है उसको बैन कर दिया था, और उसको बैन किया था जेलेंस्की ने। जेलेंस्की को वहां पे प्लांट किया था यूरोपियंस ने और ब्रॉडर वेस्ट ने, और एक कू प्लान किया था विक्टोरिया नुलैंड ने। तो अगर पूरी हिस्ट्री को हम देखें तो वहां पे हो ये रहा है कि जो 4 रीजन्स हैं, आप हम उन्हें स्टेट्स या प्रोविंसेस कहते हैं, दमबास, खरसन, ज़पोरिज़िया और डोनेस्क, उसके तकरीबन 70% एरिया जो है वो ऑलरेडी रशिया उसको कैप्चर कर चुका होगा। अब आप अगर कैप्चर कोई मुल्क कर चुका होगा तो फिर वो वापस क्यों जाएगा? वो दोबारा से अपने कैप्चर किए हुए इलाके जो कि रशियन मेजॉरिटी जो है रशियन स्पीकिंग लोगों के हैं वो उनको वापस क्यों करेगा? अब मेरा ख्याल ये है कि जो मिडल में यूक्रेन में जो नीपर रिवर है, रशिया उसको क्रॉस नहीं करना चाहता, क्योंकि नीपर क्रॉस करके फिर आगे सारे जो रेडिकलाइज्ड और हाइपर नेशनल यूक्रेनियन हैं जो रूस को पसंद नहीं करते, और रशिया जो है वो उनकी तरफ जाना भी नहीं चाहता। लेकिन अगर उसे रोका नहीं गया तो उसको जाना पड़ेगा। अब मसला ये है कि यूरोप के पास ना तो असला है प्रोवाइड करने के लिए, ना ही हेल्प है देने के लिए। यूक्रेनियन पूरी एक जवान नस्ल जो है वो इस जंग की झोंक जो है वो चढ़ चुकी हुई है। जबरदस्ती जो है वो सड़कों से उठाकर लोग जो है उनको आर्मी में शामिल किया जा रहा है। लेकिन बड़ी मेजों पे बैठकर क्या है, वही अना की जंग है, वही पुराना कॉलोनियल माइंडसेट है, वही आपको कॉलोनियल माइंडसेट जो है वो दुनिया की बाकी तमाम जंगों में भी नजर आता है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि हम इन पूरी बातों में ब्रिटेन को भूल जाते हैं, जो कि पीछे से सारे के साथ बड़ा पपेटियर वही होता है। तो वो नहीं चाहते, वो रशिया की बाल्कनाइजेशन चाहते हैं, रशिया के रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाहते हैं। रशिया पे तो पिछले 10 साल से भी ज्यादा अरसे से सैंक्शंस लगी हुई हैं। उन सैंक्शंस में उसने अपनी इंडिपेंडेंट और सेल्फ जो है वो अपनी जो सफिशिएंट होना है वो सीख लिया है। तो अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाइना की तरफ टोटली जो है वो टिल्टेड है, वहां से वो एनर्जी के मंसूबे कर रहे हैं। तो अब गाहे बगाहे आपको ट्रंप के मुंह से इस तरह के बयान सुनने को मिल जाते हैं कि हम रशिया के साथ ये कर देंगे, हम रशिया के साथ वो कर देंगे। और रशियन जो है वो जाहिर है उनका 1000 बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो इकट्ठे हो जाएं तो आपको लेवरोव या पुतिन जितना सब्र आपको नजर आता है, वो डिप्लोमेटिकली इन लोगों के साथ बैठ भी जाते हैं और बैठ के इनको कहते हैं कि आप इस जो तनाजा है इसकी रूट कॉजेज को एड्रेस करें। और रूट कॉजेज ये हैं कि यहाँ पे जो बैंडराइट्स हैं और यहाँ पे जो एज़ोव ब्रिगेड है वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल है, और वो नाजिफिकेशन जो उनकी इतनी ज्यादा हो गई हुई है वो खित्ते के लिए खतरनाक है। और ये जो यूक्रेन के अंदर रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं वहां पे वो उनका इस्तेहसाल करते हैं, और वो चारों के चारों रीजन जो हैं वो ऑलमोस्ट हमने ऑलरेडी अपने कब्जे में ले लिए हैं। अगर आप रुकवाना चाहते हैं तो हम इन्हीं लाइन ऑफ बैटल कॉन्टेक्ट पे रुक जाते हैं, मगर हमने जो है वो जो टॉप रिजीम है उसका यकीनन उसको भी आपको यहाँ से इसका सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और जो एज़ोफ है या
स्टेफन बंदेरा की बाकियात है जी। उनको आपको जो है वो कंट्रोल में करना पड़ेगा। और मेरा एक और भी बड़ा ही सिनिकल सा एनालिसिस है कि ये जो बच जाएगा यूक्रेन, ये यूरोप का अफगानिस्तान बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतने रेडिकल लोग हैं, वो सारे इतनी नफरत उनमें भरी हुई है, और ब्रॉडर वेस्ट ने उनको इतना असलहा दे दिया है, वो बिल्कुल जो है वो अफगान जो है वो तालिबान की तरह पूरे बिल्कुल, रीजन की सूरत हाल सिक्योरिटी बिल्कुल जो है आप उसको दुरुस्त compromise फरमा रहे हैं। करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही रहेगा एक और अहम मौजू है, उस पर आपसे बात करेंगे। इसराइल ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने के लिए गैर कानूनी बिल की इब्तदाई मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक 120 रुकनी पार्लियामेंट में महज एक वोट के फ़र्क से ये मुतनाज़ बिल मंजूर किया गया। माहिरीन के मुताबिक ये फैसला ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों के मुँह पर तमाचा है, बल्कि दो रियासती हल को अमलन दफन करने की भी कोशिश है। अब इसी पर बात करेंगे आपसे डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि इसराइली पार्लियामेंट की जानिब से ये जो बिल और ये जो जम करने का सिलसिला सामने आया है, आपके नज़दीक ये फैसला खित्ते के अमन और बैनुल-अक़वामी कवानीन के हवाले से कितना संगीन है? और महज एक वोट के फ़र्क से मंजूर होने वाला ये बिल क्या ये ज़ाहिर करता है कि ख़ुद इसराइली सियासत में भी अब इस फैसले पर काफ़ी तकसीम नज़र आती है? इस फैसले की कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। जो इसराइली कनेसेट है उसकी इटसेल्फ इसराइल की स्टेट की कोई इंटरनेशनल लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो उसके फैसलों की क्या लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। Exactly. तो ये सिर्फ माइट और राइट वाली बात है, और ये ट्रंप के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप एक इतना बड़ा जो है वो एक मेला लगाते हैं और एक पीस सो कॉल्ड वहां पे कहते हैं जी हम पीस लेकर आ रहे हैं, सिफारती नाकामी है और ना? उसके दिनों और हफ्तों में आपके सामने ये हो रहा है। लेकिन बिहाइंड द सीन ये हो रहा है कि एक कनाया एक जगह है जो ऑक्युपायर्स हैं, Okay. जो इसराइल नाम लेके वहां पे बैठे हुए हैं, वहां पे पूरी की पूरी एक बटालियन जो है यूएस की रिसेंटली लैंड की है, और उन्होंने अपनी वहां पे एक मिलिट्री बेस बनाई है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो इसराइल का कंट्रोल भी अब काफी हद तक उनके हाथ में है। तो अभी चीजें जो जिस तरह से अनफोल्ड हो रही हैं उसमें ये है कि अगर ट्रंप को पीस नोबेल प्राइज हो तो चले एक तरफ हो गया, अगर वो इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ भी जाना चाहते हैं तो इब्राहिम अकॉर्ड में जो इब्राहिमिक रिलीजन जितने उस गल्फ के कंट्रीज में है उनके लिए पॉलिटिकली ये सुसाइड हो जाएगा ऐसे किसी एग्रीमेंट पे साइन करना जिसके आखिर में फलस्तीन की रियासत नहीं है। अगर फलस्तीन की रियासत भी हो तो इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो भी फंडामेंटली फ्लॉड है बेसिकली, वो अकॉर्ड भी, क्योंकि अगर उसको मुसलमान और ईसाई मानते हैं तो इब्राहिम अकॉर्ड बेसिकली ये कहता है कि जुडाइज्म जो है वो बेसिकली एक जो प्रीमियर रिलीजन है, और बाकी जो है वो फिर हमारा तो ये है ना कि पुराने जो मज़ाहिब थे इब्राहिमिक वो रास्ते से भटक गए थे, हट गए थे। ईसाई भी यही कहते हैं, यहूदी वक्त के भटक गए थे। तो ये हमारे लिए फंडामेंटली हमारे फेथ को भी चैलेंज करेगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि इसको डिटेल में बात करें, लेकिन बात सिर्फ समझने की ये है कि अगर ट्रंप और उनके बेटे जेरेड कुशनर अपना इकोनॉमिक प्लान वहां पर और उनके तमाम उनके दोस्त अहबाब मिडल ईस्ट के अंदर पीस चाहते हैं और पीस फॉर द इकोनॉमिक पर्पस, तो फिर इब्राहिम अकॉर्ड बहुत जरूरी है। और इब्राहिम अकॉर्ड के लिए गल्फ के कंट्रीज का ऑन बोर्ड होना जरूरी है, और वो चाहे कितना भी अपने आप को पावरफुल समझ लें या कितनी भी ताकतवर अपने आप को रिजीम्स बना लें, उनके लिए पॉलिटिकली ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि फलस्तीन नाम का एटलीस्ट कोई एक गांव वहां पे जरूर होना चाहिए। फलस्तीन नाम की कोई चीज होगी तो वो उसको मार्केट में बेच पाएंगे। अगर ये इसी तरह एनेक्सेशन, अव्वल तो ये इसकी कोई लीगल वैल्यू ही नहीं है, कोई इसराइल किसी चीज को एनेक्स नहीं कर सकता। एक डिक्री जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में हो तो इसराइली जितने भी हैं जो कि यूक्रेनियन है, पोलिश हैं, हंगेरियन है, ईस्टर्न जो यूरोप के हैं, ये सारे के सारे वही व्हाइट यूरोपियंस हैं, इनको वापस जाना पड़ेगा, और अभी भी इनके पास डुअल पासपोर्ट है। तो इनका वहां रहना भी इलीगल है, इनके कनेसेट के फैसले भी इलीगल है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे कहने से इलीगल नहीं हो जाने वाला, वहां पे बहुत कुछ इलीगल हो रहा है, और एक ये नया भोंडा मजाक भी हो गया। लेकिन ये बहरहाल ट्रंप की क्रेडिबिलिटी पे एक सीधा सवाल है, और देखना ये आने वाले वक्त में कि ट्रंप अब इसको डील कैसे करते हैं, क्योंकि वो तो जुबानी ये कह चुके हैं एक सवाल के जवाब में कि वेस्ट बैंक जो है वो हम एनेक्स नहीं करने देंगे। तो अब उनके पास क्या जवाब होगा, और ये देखने की बात है कि कौन इस ग्रेटर जो ग्रैंड चेस गेम है उसमें कितना कंप्रोमाइज है, और कंप्रोमाइज की नोयत क्या है। क्या वो नोयत एप्स्टीन की ब्लैकमेलिंग टाइप है, क्या वो नोयत चार्ली कर्क की असैसिनेशन का खौफ की टाइप है, या मिरियम एडिल्सन टाइप के कैरेक्टर की
$1 billion की फंडिंग है। 3 तरह की ब्लैकमेलिंग होती है, पैसा होती है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, अपनी जात की इज्जत की ब्लैकमेलिंग होती है, या मौत की होती है। तो ये तीनों का हमने रिसेंटली वहां पे देखा है कि ये तीनों वहां मौजूद हैं, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उनकी तरफ से। तो अब ये अगर ये सब कुछ हो रहा है जो कि हमें समझ भी नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली ये फिर कुछ फैसले ऐसे करवाए जा रहे हैं। अब वो कौन उनमें से कैसे निकलता है, या फिर हमें जॉन एफ कैनेडी की तरह हम देखेंगे कि जो भी उसमें से निकलने की कोशिश करेगा उसको जान के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन जो भी ये है, बिल्कुल ये कबूकी थिएटर और थिएटर ऑफ अब्सर्ड है, और जो फनी नहीं है, जो नॉजिएटेड है, जो आपको क्रैम्प्स देता है, आपके स्टमक में बटरफ्लाइज हैं, ये थिएटर ऑफ हॉरर है। लेकिन समझ में अभी फिलहाल जो है, अगर लीगली देखें तो इसमें से किसी भी बेलाकोस्ट बयान की कोई, ये सब बंकर है, इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। और अगर आप इलीगली देखें तो जिसके हाथ में डंडा है वो हाँक रहा है, जहां भी वो हाँक सकता है। बिल्कुल ठीक है, और ये बिल की मंजूरी 2 रियासती हल को दफन करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर शाचिमा साहिबा। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।